السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انڈین مسلم ہیلپ چینل کے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری بہنوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ چند دن پہلے کی بات ہے، میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تو راستے میں آنے والے ٹائر ورکشاپ پر میں رک گیا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ اس وقت ایک ہی لڑکا ٹائر کو پنچر لگانے کے لیے موجود تھا۔ مجھ سے پہلے ایک ہی بندہ وہاں موجود تھا جو پنچر لگوا رہا تھا۔ میں اس دوران گاڑی سے اتر کر باہر کرسی پر بیٹھ گیا۔ دکان کا مالک وہاں حقہ پی رہا تھا۔ حقہ دیکھتے ہی میری طبیعت بے چین ہو گئی اور میں نے بے تکلفی سے کہا، واہ انکل، مزہ آ گیا۔ میں نے اس کے حقے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں بھی سٹا لگا لوں؟ وہ ہنس کر بولا، کیوں نہیں، لگا لو۔ اس نے حقہ مجھے تھما دیا۔ میں نے پہلا ہی سٹا لگایا تھا کہ مجھے کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ پتر جی، حقہ پینا مزدوروں کا کام ہے، یہ کوئی سگریٹ نہیں۔ حقہ پینے کے لیے پھیپھڑوں میں جان چاہیے۔ اب کون سی جان انکل؟ میں نے کہا تو وہ میری بات سمجھ گیا۔ اس نے کہا، ہاں، اب پہلے جیسی خوراکیں اور ورزشیں کہاں ہیں؟ وہ کم سے کم 80 سالہ کے اوپر تھے۔ گھنی اور بھاری مونچھیں، سینہ چوڑا بدن، کثرتی تیبند پہنے ہوئے تھے۔ وہ بار بار ایک لفظ بولتے تھے، اللہ دی شان دیکھو۔ لگتا تھا یہ ان کا تقیہ کلام ہوگا۔ اسے بے تکلفی شروع ہو گئی اور پرانا زمانہ یاد کرنے لگے۔ دیسی لوگوں کی دیسی باتوں میں اس نے مجھے ایک حیران کن واقعہ سنا دیا، انتہائی ناقابل یقین واقعہ جسے سن کر کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ واقعہ اس کی زبانی سنیے۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، سمجھ لو 70 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے باپ دادا سرگودا کے رہنے والے تھے۔ ربدیہ سانہ دیکھو، میری دادی کی عمر اس وقت 100 سالہ تھی جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ واقعہ یہ تھا، اس علاقے کے زمینداروں نے اپنے زمین پر کنواں کھودنے کے لیے مزدور بلائے جو کھیتوں میں کئی روز تک مٹی کھودتے رہے۔ کنواں کافی گہرا ہو گیا، پانی نکلنے کے قریب تھا کہ اچانک ایک روز کنویں کی ایک طرف سے مٹی کھسک کر کنویں میں گر گئی اور ایک مزدور اس میں دب گیا۔ باقی مزدوروں نے شور مچایا، منظور مٹی تلے دب گیا۔ مٹی نکال کر اس مزدور کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن کافی کھدائی کے بعد منظور نامی مزدور نہ ملا تو انہوں نے سوچا شاید انہیں وہم ہو گیا ہے، وہ مزدور کہیں چلا نہ گیا ہو۔ اس لیے انہوں نے دوبارہ مٹی کو کنویں میں ڈال کر کنواں بند کر دیا، کیونکہ اب اس میں کنواں کھودا نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا جا سکتا تھا، کہیں اس میں اچانک انجانے میں کوئی گر کر ہلاک نہ ہو جائے۔ یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا رہا۔ 25-30 سال بعد زمیندار فوت ہو گیا تو اس کی اولاد نے کافی زمین بیچ ڈالی۔ نئے لوگ آئے تو انہوں نے اس زمین کو آباد کرنے کے لیے فصلوں کی کھیتی کرنا شروع کر دیا اور انہیں بھی ایک کنویں کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے انہوں نے اس جگہ پر کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے کنواں کھودا جا چکا تھا۔ مزدور جب کافی گہرائی تک کنواں کھود چکے تو اچانک انہیں
धोती का कपड़ा मिला तो वो हैरान हो गए कि इस गहराई में ये धोती कैसी। दूसरे मजदूर भी परेशान थे। मालिकाना को बुलाया गया कि कुएं में धोती मिली है। उन्होंने मजदूर से कहा वो एहतियात से खुदाई करें ताकि देखा जाए ये धोती किसी इंसान की थी तो बाकी चीज़ें भी उसकी है या नहीं। उस वक्त तक किसी को मालूम नहीं था कि पहले वहाँ कुआं खोद कर बंद किया जा चुका है। उन मजदूरों ने हाथों से और बेलचों से एहतियात के साथ खुदाई जारी रखी तो कुएं की एक तरफ एक अचानक एक छोटी सी सुराख दिखाई दी जिसमें कोई इंसान लेटा हुआ था। उनकी चीखें निकल गईं क्योंकि वो इंसान जिंदा था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी उसकी नाफ तक बढ़ी हुई थी और सर के बालों से चेहरा छुपा हुआ था। पहले तो वो समझे कि जिन्न भूत होगा, लेकिन जब मालिकाना मजदूर के साथ मिलकर जब उस इंसान को हाथ लगाया तो उसके बदन का गोश्त पिलपिला हो चुका था। उसने जब इतने इंसानों को देखा तो वो बेहोश हो गया। उसे कुएं से बाहर निकाला गया और पूरे गांव में ये बात फैल गई। किसी समझदार आदमी ने उन्हें ये मशवरा दिया कि उसे रुई से लपेट दो क्योंकि ऐसे इंसान से हवा और मौसम बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ना जाने कब से ये वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसको 10 दिन तक बड़ी निगरानी में रखा गया। रुई दूध लगाकर उसे चटाया जाता रहा। 10 दिन बाद जब वो इंसान पूरी तरह होश में आ गया तो उसने बताया कि मैं उस जगह कुआं खोदते हुए मट्टी तले दब गया था। पुराने लोगों से पूछा गया तो उसमें एक मजदूर मिल गया जो उस हादसे के वक्त मौजूद था। उसने तस्दीक की, हाँ ऐसा वाक़या हुआ था और मंजूर हुसैन नामी मजदूर लापता हो गया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि 35 साल तक मिट्टी तले दबा हुआ इंसान जिंदा रह सकता है? जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और खुराक की ज़रूरत होती है। ये बड़ा हकीकत पसंदाना सवाल था। उस आदमी ने सुना तो कहा, मैं ही मंजूर हुसैन हूँ। ये तो मेरे प्यारे अल्लाह की शान है कि वो पत्थरों में भी मुझे रिज़्क़ पहुँचाता था। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने सालों तक मिट्टी में दबा रहा, पर मुझे एक बात का इल्म है कि मैं कभी भूखा नहीं सोया और ना ही मुझे वक्त गुजरने का कोई इल्म है। मैं रोज़ाना देखता था एक गाय रोज़ाना सुबह सवेरे आती और अपने थन मेरे सामने करती और मैं उसके थनों में मुंह लगाकर दूध पी लिया करता था। वो दिन में एक बार आया करती थी और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था। और आज उस अल्लाह की शान देखिए, मैं दुनिया में वापस आ गया हूँ। इस वाक़या के बाद 10 साल तक मंजूर हुसैन जिंदा रहा। उसके बाद फौत हो गया। बुजुर्ग बताते हैं कि इस वाक़ये को गुजरे हुए 150-200 साल हो चुके हैं, लेकिन ये वाक़या मुझे अल्लाह की शान याद दिलाता है। सच कहा है किसी ने कि जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह पाक जब चाहे जिसको मौत दे और जिसे चाहे जिंदा रखे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाज़त। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और नई वीडियो लेकर आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा।
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حافظ اور نگہبان۔ ہنستے رہیے اور مسکراتے رہیے، اللہ کے حکموں پر اور نبی کے راستے پر چلتے رہیے۔